अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM Computer Center, Taj Sheikh Abdullah Complex, Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar, introducing basic courses on computer skill for all age groups, include basic computer knowledge, MS Word, MS PowerPoint, Notepad, English and Urdu typing. Admission started from 3 May. For information, contact 9440248412 or 7989917044. Admissions are open. भारत माता की। नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुणक्का जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी 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 जय भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। మన తాలూకా యొక్క ఆడబిడ్డ జోగులాంబ ఆదిశక్తి అయినటువంటి ఈకే అరుణక్క గారు మన పార్లమెంట్ भारत माता की। ना पालमुरु సోదారా మణిలాల్కు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। माता जोगुलांबा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। నా పాలమూరు సోదర సోదరీమణులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। తల్లి జోగులాంబకు ఆమె చరణాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను। तेलंगाना के लोग जानते हैं ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने दशकों तक जनता को सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन अब देश मोदी की गारंटी देख रहा है। मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब विश्व में
भारत के सम्मान की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब 70 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी। और मोदी गारी गारंटी अंटे गारंटी गा పూర్తయ్యే గ్యారంటీ। తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసును ఈ ఎన్నికలు భవిష్యత్తును నిర్ధారించే ఎన్నికలు। కాంగ్రెస్ దాని మిత్రపక్షాలు దశాబ్దాల కొద్దీ ప్రజలకు కేవలం తప్పుడు వాగ్దానాలు మాత్రమే చేస్తూ వచ్చాయి। కానీ ఇప్పుడు దేశానికి మోదీ గ్యారంటీని చూసే అవకాశం లభించింది। మోదీ గ్యారంటీ అంటే అభివృద్ధి యొక్క గ్యారంటీ। మోదీ గ్యారంటీ అంటే రాష్ట్రీయ భద్రత, జాతీయ భద్రతకు గ్యారంటీ। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే భారతదేశము ప్రపంచంలో గౌరవాన్ని పొందించే గ్యారంటీ। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో పేదలకు 3 కోట్ల ఇళ్లను నిర్మాణం చేసే గ్యారంటీ। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే 70 సంవత్సరాల పైబడినటువంటి వృద్ధులకు పూర్తిగా ఉచితంగా చికిత్స చేసే గ్యారంటీ। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తయ్యే గ్యారంటీ। मैं तब तक आगे भाषण नहीं करूंगा जब तक इन बहनों की व्यवस्था नहीं होती है। मैं इन बहनों की तकलीफ नहीं देख सकता हूं। ये दिव्यांग बहनें हैं, पहले इनकी व्यवस्था करो। నేను ఇక్కడ అల్లరి తగ్గేదాకా దివ్యాంగ సోదరీమణులకు సౌకర్యప్రదంగా కూర్చునేదాకా కూడా నేను నా ప్రసంగాన్ని కొనసాగించను। కాబట్టి మౌనంగా క్రమశిక్షణతో ఉండండి, లేకపోతే మోదీ గారి ప్రసంగం ముందుకు సాగదు। इनको चेयर दे करके ठीक से बिठाइए, इनको बिठाइए। हाँ, एक और बहन भी है, एक और बहन भी है वहाँ, दिव्यांग है, मरొక్క युवती కూడా ఉంది, उनको भी यहाँ ले आइए। जब तक इन दिव्यांग बहनों की व्यवस्था नहीं करोगे मैं भाषण नहीं करूंगा। ఈ దివ్యాంగ సోదరీమణుల వ్యవస్థ జరిగేదాకా ప్రసంగం ముందుకు సాగదు। కాబట్టి సహకరించండి మిత్రులారా। बढ़ा है 10 साल में हमने तेलंगाना के लिए लाखों करोड़ रुपए भेजे, लेकिन ये पैसे कहां गया? ये पैसा करप्शन का एटीएम लगाकर पहले बीआरएस ने अपनी जेब भरी और अब कांग्रेस भी उसी तरह तेलंगाना को लूट रही है। మిత్రులారా, గత 10 సంవత్సరాల్లో దేశము చాలా అభివృద్ధి చెందింది। మేము కూడా తెలంగాణ కూడా ముందుకు వెళ్లేందుకు చాలా ప్రయత్నాలు చేశాము। 10 సంవత్సరాలుగా మేము తెలంగాణకు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాము, పంపించాము। కానీ ఆ డబ్బులన్నీ ఎక్కడికి పోయాయి? ఈ డబ్బులన్నీ అవినీతి ఏటీఎం లోకి వెళ్ళాయి। వాటిని ముందు బీఆర్ఎస్
తన జేబులను నింపుకుంది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అదే రకంగా తెలంగాణను లూటీ చేస్తోంది. साथियों, कांग्रेस ढेर सारे वादे करके सरकार में आई थी, लेकिन सरकार बनते ही वो बीआरएस की फोटोकॉपी बन गई। बीआरएस ने जितना वर्षों में लूटा, कांग्रेस उतना भ्रष्टाचार कुछ महीनों में ही करना चाहती है। इंडस्ट्री की बात कहकर आई कांग्रेस ने यहां फेक वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग की दुकान खोल ली है। कांग्रेस बीआरएस के कालेश्वरम स्कैम पर कलम तक हिलाने को तैयार नहीं है। जब से कांग्रेस आई, तेलंगाना में RRR टैक्स अलग से लग गया। दिल्ली तक में आप लोगों पर लगे RRR टैक्स की चर्चा हो रही है। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ అనేక వాగ్దానాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చింది. కానీ అధికారంలోకి రాగానే అది బీఆర్ఎస్ యొక్క జిరాక్స్ కాపీగా మారిపోయింది. బీఆర్ఎస్ అనేక సంవత్సరాల్లో ఎంత లూటీ చేసిందో కాంగ్రెస్ అంత అవినీతిని కొన్ని నెలల్లోనే చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తోంది. పరిశ్రమల గురించి చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఫేక్ వీడియోల పరిశ్రమను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసింది, దుకాణం తెరిచింది. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కాలంలో అవినీతి చేసినటువంటి కాళేశ్వరం స్కామ్ గురించి పెన్నును కూడా కదిలించడానికి, కలంను కూడా కదిలించడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి తెలంగాణలో RRR ట్యాక్స్ పడుతోంది. महबूब नगर से श्रीमती DK अरुणा बीजेपी प्रत्याशी है। 13 मई को इनको दिया आपका हर वोट सीधा मोदी को जाएगा। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ యొక్క అభివృద్ధి వ్యతిరేకమైనటువంటి, దేశ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఎజెండాని అడ్డుకునేందుకు ఇక్కడ నిలబడ్డటువంటి ఏకైక పెట్టని కోట, అడ్డంగా నిలబడ్డటువంటి కొండ ఒకే ఒక్కరు, అదే నరేంద్ర మోదీ గారు. మోదీ యొక్క శక్తి మీ యొక్క ప్రేమ, మీరిచ్చేటటువంటి ఓటు నుంచి లభిస్తుంది. మహబూబ్ నగర్ నుంచి శ్రీమతి DK అరుణ గారు బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఉన్నారు. మే 13వ తారీఖున వారికి వేసే ప్రతి ఓటు నేరుగా నా దగ్గరకు వస్తుంది. करोगे यहां से जाने के बाद तेलंगाना के ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कारम भेजा है। నేను మిమ్మల్ని ఇంకొక కోరిక కోరబోతున్నాను. అదేమిటంటే, ఈ కార్యక్రమం పూర్తయిన తరువాత మీ ఇళ్లకు వెళ్ళిన తరువాత తెలంగాణలో మీకు తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి, ప్రతి కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి మోదీ గారు మీకు నమస్కారాలను తెలియజేశారు అని తప్పనిసరిగా చెప్పండి. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।